नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सोमवार दिन जनवरी मास 12 तारिख। आसतु जानिबा आज संपूर्ण खबर और देश दुनियार सबु बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्वरु चैनल ले नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु प्रतिदिन एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आसंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर होइछि चाषी अपेक्षा रहा अंत एही दिन खाता को आसिबो 2000 टंका मिली पारे डबल खुशी खबर। चाषी खुशी खबर जो समय को अपेक्षा करथिले सही समय एबे समस्तक सामने एणिकी अपेक्षा करने को पड़बनी कारण एही दिन चाषी खाता को आसीजिवो टंका। हाँ आज्ञा देशर लक्ष लक्ष चाषी प्रधानमंत्री किसान निधि योजना केवल एक सरकारी योजना नुहे बरं आर्थिक सहायतार एक प्रमुख उत्स पलटि। केंद्र सरकार एपर्यंत एही योजनार 21टी किस्ती चाषी अकाउंट को सफलतार सह पठाइथिबा बेले एवं चाषी माने 22तम किस्ती उपरे नजर रखिछंती। सरकारी नियम अनुसार एही टंका वर्ष को 3 थर एप्रिल जुलाई अगस्त नवेम्बर एवं डिसेम्बर मार्च मध्य प्रदान करा जाए। जेहेतु पूर्व किस्ती नवेम्बर 2025 रे जारी करा जायथिला परवर्ती 22तम किस्ती डिसेम्बर एवं मार्च मध्य जारी करा जिवार योजना रहिछि। हेले पूर्व नियम एवं प्रशासनिक प्रस्तुति उपरे आधार करी आकलन करा जाउछि जे सरकार मार्च 2026 किंवा एप्रिल 2026 आरंभ रे 22तम किस्ती प्रदान करि पारंती। बजेट रे चाषी भाग्य बदलिबो कि सारा देश वर्तमान साधारण बजेट को अपेक्षा करिछि जहां फेब्रुआरी 1 तारिख रे उपस्थापित हेबो। परवर्ती खबर अछि दरमारु पीएफ कटुथिले पाइबे 7 लाख टंकार बीमा जानतु केमिति। भारत रे लक्ष लक्ष लोक चाकरी करूछंती प्रति मासरे सेमानक दरमारु पीएफ कटा जाउछि। अधिकांश कर्मचारी को दरमा जमा हेबा मात्रे स्वयंचालित भाबरे कटि ना जाउछि। बहुत कम लोक जानती एही पीएफ अकाउंट सेमानकु अवसर पाई केवल एक जमा नुहे जे गुरुत्वपूर्ण सुरक्षा कवर मध्य प्रदान करे। लोक माने प्रायतः पीएफ को भविष्यत पाई केवल एक जमा भाबरे भाबी थांती तथापि एक पीएफ अकाउंट स्वयंचालित भाबरे मागणा जीवन बीमा सहित आसी थाए। एथि पई कोनोसी पृथक आवेदन आवश्यक नाही किंबा कोनोसी प्रीमियम देबाकू पड़िबो नाही। प्रत्येक सक्रिय पीएफ सदस्य स्वयंचालित भाबरे एही सुविधा पाई थांती। एही सुविधा ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना अधीन प्रदान करा जाए। एहाकू ईपीएफ एवं ईपीएस परे तृतीय बृहत लाभ भाबरे विवेचना करा जाए। आपनकर पीएफ अकाउंट एक्टिव हेबा मात्रे आपण एही बीमा योजना द्वारा कवर होई जांती। एही बीमार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हेउची कर्मचारी को एथि पई गोटिए टंका मध्य देबाकू पड़िबो नाही। कंपनी संपूर्ण खर्च वहन करे। कंपनी प्रति मासरे मूल दरमा एवं डीएरो 0.5% ईडीएलआई को योजना योगदान करे। एही कार्ड कर्मचारी दरमारु कटा जाए नाही। परवर्ती खबर अछि सरकारी कर्मचारी जरूरी खबर जनवरी 31 पूर्वरु करंतु एही काम नचेत आसीबोनी दरमा। राज्य सरकार अधीन कार्यरत कर्मचारी दायित्व वृद्धि करा जायछि। एबे समस्त राज्य कर्मचारी ऑनलाइन मानव संबल पोर्टाल सेमानकर स्थावर एवं अस्थावर संपत्ति विषय सूचना देबाकू पड़िबो। एही व्यवस्था रे 8 लाख रु अधिक राज्य कर्मचारी सामिल हेबे। राज्य सरकार अधीन थिबा कर्मचारी मानकू एही नुवा नियम अनुसार सेमानकर संपत्ति विषय सूचना देबाकू पड़िबो एवं एहा करिबारे विफल हेले सेमानकर जनवरी मासर दरमा बंद कर दिया जाई पारे। एहा व्यतीत सेमानकर पदोन्नति मध्य बंद करा जाई पारे। एही काम एही तारीख सुधा हेबा आवश्यक। कर्मचारी माने 2026 जनवरी 31 सुधा एही कार्य समाप्त करबाकू पड़िबो। मुख्य सचिव स्पष्ट करिसेंति जे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सेमानकर संपत्ति संपर्क रे विवरणी प्रदान करिवे। एही निर्देश उल्लंघन करुथिबा लोकंक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई पारे। फेब्रुआरी रे सेमानकर जनवरी मासर दरमा बंद करा जाई पारे एवं 2026 फेब्रुआरी 1 रे हेबाकू थिबा विभागीय पदोन्नति कमिटी बैठक रे सेमानकू पदोन्नति पई विचार करा जाई न पारे। परवर्ती खबर अछि राजधानी रे 22 वर्षर रेकर्ड भांगिला शीत 9.2 डिग्री सह सर्वनिम्न तापमात्रा 9.2 डिग्री सह सर्वनिम्न तापमात्रा 2004 मसिया रे रेकर्ड होइतिला। राति रे सामान्य झिपिझिपि वर्षा। राजधानी रे गत 22 वर्षर सर्वकालीन निम्न तापमात्रा रेकर्ड होइछि। तापमात्रा 9.2 डिग्री को खसिछि। हाड़भंगा शीत रे थरिछि राजधानी। भुवनेश्वर को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। राति रे ता सामान्य
ରାତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2004 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 9.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତକାଲି 9.2 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପାରଦ ଖସିଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହା ତୃତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଶୀତକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ପାଣି ବରଫ ଭଳି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ଏପରି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଆଘୋଷିତ କର୍ଫ୍ୟୁ ପରି ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଦିନରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାର୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଜମେ। ହେଲେ ଗତ ସପ୍ତାହ ହେବ ପାର୍କରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଦିନ ବେଳା ବି ଥଣ୍ଡା କମୁନି। ଦିନ ବେଳା ବାହାରେ ତାପମାତ୍ରା 27.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଘରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତ। ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାର 21ଟି କିସ୍ତି ସଫଳତାର ସହିତ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରାଶି ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏପ୍ରିଲ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ 22ତମ କିସ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତଥାପି ପୂର୍ବ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର 22ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ବଜେଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଖବର ଆଣିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6000 ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା 2000ର 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଦରମା। ସରକାର କେତେ ନେବେ ଏରିୟର? 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦରମା ସଂଶୋଧନ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2016ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଦରମା ସଂଶୋଧିତ ହେବ ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନ କମିଶନ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଦରମା ସ୍କେଲ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ଦରମା ସ୍କେଲ ପରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବକେୟା ଦରମା ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଗୁଣନ କରାଯାଏ। ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ହେଲାଣି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି। ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନୂତନ ବେତନ ସ୍କେଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ପରଠାରୁ କୌଣସି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସରକାର କମାଇବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନ। ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନକୁ ନେଇ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ତାହାକୁ ଏବେ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏଁ ବଢ଼ାଇ ଯାଇଛି। ତା ସହ ଆଗରୁ ମୋଟୋ ଫାଇନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ 10,000 ନୁହେଁ, 2 କିମ୍ବା 3,000 ଟଙ୍କା ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜରିମାନା। ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଦେଖି ଜରିମାନା କମାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଜରିମାନା ରାଶିକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛି ବିଭାଗ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜରିମାନାକୁ କୋହଳ କରିବା ସହ ଟୋଲଗେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଥମୁନି ରାଜନୀତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପରେ ଆଜି ସାଇକେଲ ରାଲି କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଏବେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିଥିବା ଲୋକ ବେଶୀ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। କେହି ବିରୋଧୀ ଟାର୍ଗେଟକୁ କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। 2019ରେ ମୋଟର ଭାଇକେଲ ଆକ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନକୁ 2,000ରୁ 10,000 କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫାଇନକୁ 10,000ରୁ କମାଇଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ
4.57 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ରାଶି ପାଇବେ। ଏଥିରେ 1,78,398 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 24,018 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ 2,55,265 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଶି ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 2.85 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ନୂତନ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କିତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ କିସ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ବାକି ମନୋନୀତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିଚାରାଧୀନ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ସୁନା ଦାମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିଣିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ରେଟ୍। ଭାରତରେ ସାପ୍ତାହିକ ଭିତ୍ତିରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 4,640 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 4,250 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଜାନୁଆରୀ 11, 2024ରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,40,610ରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,40,610 ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,28,900କୁ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,40,660 ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଆଜି 1,28,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ ସୁନା ରେଟ୍ରେ ସୂଚକ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି, ଟିସିଏସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ମିଶି ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ରେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା କିପରି ଜାଣିବେ? ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ISO ଦ୍ୱାରା ହଲମାର୍କ ଦିଆଯାଏ। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ 999, 23 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଉପରେ 985, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଉପରେ 916, 24 ଏବଂ 21 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ 21 କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ 875 ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ 750 ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସୁନା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି S4